ڈیرہ اسماعیل خان میں فتنہ الخوارج کا پولیس ٹریننگ سینٹر پر خودکش حملہ، 7 پولیس اہلکار شہید۔ سیکیورٹی فورسز کی جوابی کارروائی میں 5 دہشت گرد مارے گئے۔ دہشت گردوں نے بارود سے بھری گاڑی پولیس ٹریننگ سینٹر سے ٹکرا دی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کی حملے کی مذمت۔ دہشت گردوں کے حملے میں 7 اہلکاروں کی شہادت پر خراج عقیدت۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کو سیاسی اور مجرمانہ گٹھ جوڑ کا نتیجہ قرار دے دیا۔ پشاور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا، عوام کو ایسے شخص کے فیصلے پر نہیں چھوڑ سکتے جو صوبے میں دہشت گردی واپس لانے کا اکیلا ذمہ دار ہو۔ کسی فرد واحد کو یہ اختیار نہیں دیا جا سکتا کہ وہ اپنی ذات کے لیے ریاست اور پاکستانی عوام کے جان، مال اور عزت کا سودا کرے۔ کوئی یہ سمجھتا ہے اس کی سیاست ریاست سے بڑی ہے تو یہ قابل قبول نہیں۔ کے پی میں سوچے سمجھے منصوبے کے تحت دہشت گرد اور سہولت کاروں کو جگہ دی گئی، اس لیے کئی سال سے کے پی میں دہشت گردی کے واقعات میں کمی نہیں آئی۔ ہمیں وہ صوبائی حکومت قبول نہیں جو دہشت گردی کے خلاف آپریشن میں حمایت نہ کرے۔ یہاں گورننس اور عوامی فلاح و بہبود کو جان بوجھ کر کمزور کیا گیا، جس کا خمیازہ آج تک صوبے کے عوام اپنے خون سے بھگت رہے ہیں۔ کے پی کی گورننس سے متعلق کوئی بات نہیں کی جاتی، سیکیورٹی کا بندوبست خود کریں، کابل سے سیکیورٹی کی ضمانت نہ لیں۔ 5 نکات میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ پہلی وجہ، نیشنل ایکشن پلان کے نکات پر کلن عمل کرنا نہیں۔ دوسری وجہ، دہشت گردی کے معاملے پر سیاست کرنا اور قوم کو اس سیاست میں الجھانا۔ تیسری وجہ، افغانستان کو پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے بیس آف آپریشنز کے طور پر استعمال کرنا۔ چوتھی وجہ، افغانستان میں دہشت گردوں کو محفوظ پناہ گاہیں اور جدید ہتھیاروں کی دستیابی۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے ملک میں دہشت گردی کی وجوہات میڈیا کے سامنے پیش کر دیں۔ کہا، دہشت گردی میں اضافے کی 5 بڑی وجوہات ہیں۔ نیشنل ایکشن پلان پر پوری طرح عمل درآمد نہ ہونا، دہشت گردی پر سیاست کر کے قوم کو الجھانا، بھارت کا افغانستان کو دہشت گردی کے لیے استعمال کرنا، دہشت گردوں کے ہاتھوں میں امریکی جدید اسلحہ اور افغانستان میں دہشت گردوں کی محفوظ پناہ گاہیں ہیں۔ جو شخص یا گروہ کسی مجبوری کی وجہ سے یا اپنے فائدے کی وجہ سے خارجیوں کی سہولت کاری کر رہا ہے، اس کو پاس 3 واضح چوائسز ہیں۔ اول، کہ وہ خود ان خارجیوں کو ریاست کے حوالے کر دے، ریاست کے اداروں کے ساتھ مل کر اس ناسور کو اپنے انجام تک پہنچائے تاکہ معصوم عوام کو نقصان نہ ہو۔ اگر یہ دونوں کام نہیں کرنے تو پھر خارجیوں کے سہولت کار ہوتے ہوئے ریاست پاکستان کی طرف سے بھرپور ایکشن کے لیے تیار ہو جائے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی دہشت گردوں کے سہولت کاروں کو سخت وارننگ، کہتے ہیں اب ایسا نہیں چلے گا۔ سہولت کاروں کے پاس 3 آپشنز ہیں۔ پہلی چوائس یہ ہے کہ خوارج کو ریاست کے حوالے کریں، دوسری، ریاست کے ساتھ مل کر خارجیوں اور دہشت گردوں کے خلاف کارروائیاں کریں، تیسری آپشن ہے کہ یہ دونوں کام نہیں کرتے تو ریاست پاکستان کی طرف سے بھرپور ایکشن کے لیے تیار ہو جائیں۔ خارجیوں کے ناسور کو انجام تک پہنچانے کے لیے عوام ساتھ دے، دہشت گرد اور ان کے سہولت کاروں کے لیے زمین تنگ کر دی جائے گی۔ جو خارجیوں کی سہولت کاری کرے گا وہ انجام کو پہنچے گا۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا 2 ٹوک موقف۔ بریفنگ میں کہا کہ دہشت گردوں سے مذاکرات کرنے کی بات کی جاتی ہے، لیکن کیا مسئلے کا حل بات چیت میں ہے؟ اگر دہشت گردوں سے مذاکرات کرنے ہیں تو پھر جنگیں کبھی نہیں ہوتی۔ آپ ہمیں سیاست میں نہ لائیں، ہمارے لیے سیاستدان قابل احترام ہیں، لیکن آپ کی سیاست ریاست سے اوپر نہیں ہے۔ ترجمان پاک فوج نے کہا، اپنی فوج کو گھٹیا بیان بازی اور گمراہ کن پروپیگنڈے سے دور رکھیں، منفی سیاست، الزام تراشی، خارجی مافیا کی سہولت کاری کے بجائے اپنا فرض ادا کریں۔
स्टेटस को नहीं चलेगा। शोहदा की कुर्बानियों पर किसी को सियासत नहीं करने देंगे। अगर अफगानिस्तान से फितना अल खवारिज पाक सरजमीन पर आकर खून बहाए, पाकिस्तान को खून का हिसाब लेने के लिए अफगानिस्तान में दाखिल होना पड़े तो ये हमारा हक है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने सोशल मीडिया पैगाम में लिखा, हमारी मिट्टी के तकद्दुस को पामाल ना होने दें, हम भी आपकी जमीन पर आंच नहीं आने देंगे। काबुल इस सिलसिले में अब तक कोई जमानत नहीं दे सका कि उनकी सरजमीन हमारे खिलाफ भारत नवाज फितना इस्तेमाल नहीं करेगा। लाहौर पुलिस को मतलूब मुलजिम ख्वाजा तारीफ गुलशन उर्फ तीफी बट मुबैना पुलिस मुकाबले में मारा गया। सीटीडी के मुताबिक तीफी बट को लाहौर मुंतकिल किया जा रहा था। थाना कोट सब्जल सादिकाबाद के इलाके में तीफी बट को छुड़ाने के लिए उसके साथियों ने हमला किया। मुलजिम अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हो गया। जराये के मुताबिक लाश को मुर्दा खाने मुंतकिल कर दिया गया है। मुलजिम तीफी बट को दुबई से लाहौर लाया गया था। चीन अमेरिका तिजारती जंग में शिद्दत, डोनाल्ड ट्रंप का चीन पर 100% टैरिफ लगाने का ऐलान। चीन के अमेरिकी बहरी जहाजों पर $56 फी टन टैक्स लगाने पर ट्रंप का रद्द-ए-अमल। इससे कबल चीन पर $50 महसूलात का नफाज किया गया था। दोनों ममालिक का एक दूसरे पर पोर्ट टैक्स 14 अक्टूबर से नाफिजुल अमल होगा। चीन की वजारत ट्रांसपोर्ट ने कहा कि अमेरिका ने पोर्ट टैक्स लगाकर बाहमी तिजारत को नुकसान पहुंचाया। चीन ने जवाबी टैक्स लगाया। ट्रंप कहते हैं कि चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात मनसूख नहीं की। चीन की तिजारती जाहरियत यकदम सामने आई। ऐसा इकदाम पहले चीन नहीं देखा। जारहाना इकदाम पर अमेरिका जवाबी कार्रवाई करेगा। मैं समझता था चीन मौके की ताक में है, आज साबित हो गया। चीनी इकदाम उसी दिन सामने आए जब मशरिक वस्ता में 3000 साल बाद अमन कायम हुआ। अमरीकी सदर का एक बार फिर पाक भारत जंग में 7 तैयारे गिराए जाने का जिक्र। कहा, पाकिस्तान और भारत समेत 8 जंगें रुकवाईं। नोबेल इनाम न मिलने पर अफसोस है, फिर भी मारिया कोरीना को नोबेल इनाम देने के फैसले का खैर मकदम करता हूँ। गजा अमन मुआहदे के हवाले से कहा, गजा में अमन मुआहदा अरब ममालिक और इसराइल सबके लिए शानदार है। इसराइल और अरब ममालिक में जंग बंदी की खुशी में जश्न हो रहा है। यरगमाली पीर को वापस आ रहे हैं। इसराइल जाऊंगा और पार्लियामेंट से खिताब भी करूंगा। मशरिक वस्ता के दौरे में मिस्र भी जाऊंगा। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब IMF और वर्ल्ड बैंक के सालाना इजलास में शिरकत के लिए अमेरिका रवाना। एलामिये के मुताबिक वर्ल्ड बैंक और IMF के प्लेनरी इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। वज़ीर ख़ज़ाना की आलमी बैंक के सदर अजय बंगा से मुलाकात होगी। वज़राए ख़ज़ाना के अशाइये में भी शिरकत करेंगे। IMF, वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन और मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी से मुलाकातें तय। मोहम्मद औरंगज़ेब की IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टालिना जॉर्जेवा से भी मुलाकात होगी। वज़ीर ख़ज़ाना मशरिक वस्ता, शुमाली अफ्रीका और पाकिस्तान के फोरम से भी खिताब करेंगे। वज़ीर ख़ज़ाना चीन, बरतानिया, सऊदी अरब, तुर्किया और आज़रबाईजान के कायदीन से भी मुलाकातें करेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं, किसी जत्थे को इस्लामाबाद या किसी और शहर पर चढ़ाई की इजाज़त नहीं देंगे। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा, एक जत्था एहतजाज के बजाय फसाद फैला रहा है। गजा अमन मुआहदे के बाद एहतजाज की क्या वजह है? इसका मकसद कुछ और है। वज़ीर दाखिला और वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी का फैज़ाबाद का दौरा, सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। मोहसिन नकवी की इस्लामाबाद पुलिस और फेडरल कांस्टेबलरी के एहलकारों से मुलाकात, ड्यूटी पर मौजूद जवानों का हौसला बढ़ाया। कराची से भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ से ताल्लुक रखने वाले 2 कारिंदे गिरफ्तार। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के मुताबिक मुलजिम हसास तनसीबात की मालूमात सोशल मीडिया के जरिए मुंतकिल कर रहे थे। मोबाइल फोन और माली लेन देन के शवाहिद बरामद कर लिए गए। गिरफ्तार अफराद के खिलाफ पीका और पाकिस्तान पैनल कोड की दफात के तहत मुकदमात दर्ज। तहकीकात का दायरा वसी, मजीद गिरफ्तारियां भी मुतवक्के। गजा जंग बंदी पर फलस्तीन में जश्न, लेकिन पाकिस्तान में एक टोले का एहतजाज। उलमाए कराम और मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के अफराद ने पुरतशद्दुद एहतजाज को अफसोसनाक करार दिया।
सवाल उठाया कि गजा के नाम पर एहतजाज करने वाले किसके एजेंडे पर हैं। 2 साल की खून रेजी के बाद जंग बंदी को सराहा जाना चाहिए। विफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ से अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, डिजिटल मीडिया शराकतदारी समेत मुख्तलिफ उमूर पर तबादले ख्याल। अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि दहशत गर्दी के खिलाफ पाकिस्तान सफ़े अव्वल का किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान की दहशत गर्दी के खिलाफ कुर्बानियाँ पूरी दुनिया के लिए अमन है। पाकिस्तान कुदरती हुस्न, सकाफती तनव्वो और तारीखी विरसे से मालामाल मुल्क है। हुकूमत सयाहत के फ़रोग के लिए ठोस इक़दामात कर रही है। मुआशी सरगर्मियों में इजाफा होगा। पाकिस्तान को आलमी सयाहती नक्शे पर नुमाया मकाम हासिल हो सके। अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर का कहना है, पाकिस्तान की मईशत, इस्तेहकाम और तरक्की की समत बढ़ रही है।